उम्मीद करदा तुसीं भले चंगे होवोगे ते अपनी जिंदगी नूं पढ़ाई दे नाल नाल कंस्ट्रक्टिव कम्मां च ला के इंजॉय भी कर रहे होवोगे। अज असीं क्लास 9वीं दे SST दा चैप्टर नंबर 10 शुरू करना है, जबकि इस चैप्टर तो पहला मैं सेम बुक दे चैप्टर नंबर 12 ते चैप्टर नंबर 30 नूं खत्म कर चुकिया। वैसे तो मैनू सीक्वेंस वाइज चलना चाहिए सी, लेकिन मैं उन्होंने वीडियोज़ भी दस्सिया सी कि जे तुसी किसी भी कंसैप्ट का जो प्रैक्टिकल आसपैक्ट समझ लओगे तो तुहानूं थ्योरैटिकल समझने में आसानी होएगी। हुण जिहड़े चैप्टर नंबर 9, 10, 11 है ये थ्योरैटिकल आसपैक्ट सीगे और इन्हां दा प्रैक्टिकल आसपैक्ट जो सी वो सी चैप्टर नंबर 12 एंड 13। प्रैक्टिकल का कहने का मतलब यह है कि तुसी उन्होंने चैप्टर्स में जो है आम जिंदगी के विच आस-पास किते ना किते देख रहे होवोगे। तो मैं तुहानूं बहुत सारे कंसैप्ट्स उहदे विच जो है तुहाडी आम जिंदगी के एग्जाम्पल दे के भी समझाए ने। हुण अज असीं चैप्टर 10 करना, इस तो बाद चैप्टर 11 करांगे और चैप्टर 10 का जो नाम है वह है लोकतंत्र का अर्थ ते महत्व। तुसी अक्सर बहुत सारे राजनीतिक चिंतकों या बहुत सारे लीडर्स नूं, ईवन समाज दे विच तुहाडे आले दुआले बहुत सारे लोगों नूं ये कहते हुए सुनिया होएगा कि लोकतंत्र एक चंगी प्रणाली नहीं है। ये लोकतंत्र ही है जिहदे करके भीड़ का शासन है जो साडे देश दे विच चल रहा है। सो ये सारे शब्दों की जो ईजाद है वो किन्ना समस्यावां करके हो रही है, जबकि लोकतंत्र अपने आप में एक सब तो जो सोबर और सोफिस्टिकेटेड जो शासन प्रणाली है, लेकिन फिर भी उहदे बारे लोगों के मन में नैगेटिव फीलिंग्स क्यों है वो असी सारा कुछ इस चैप्टर के पढ़ना है। लोकतंत्र जो नहीं होएगा तो किहो जिहियां समस्यावां पैदा होणगियां, तां भाव असी लोकतंत्र का जो महत्व है वह भी पढ़ना है और इन्हां सारिਆਂ तो पहले सानूं लोकतंत्र का जो अर्थ है वो भी पढ़ना पएगा। लेकिन जिवें कि हर बार की तरह मैं इस चैप्टर नूं भी जो है वो टॉपिक बाय टॉपिक पकड़ांगा। कहने का भाव है कि लाइन बाय लाइन जिहड़ा है वो तो असीं चलांगे ही चलांगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक है वो जे तुहाडी बुक दे विच कोई टॉपिक पहले नंबर दिता है, यानी कि डेमोक्रेसी का अर्थ जो है पहले नंबर दिता है, तो मैं तुहानूं पहले नंबर पर टॉपिक जो है ये वाला पढ़ाऊँगा नहीं। मैं इस तो अगला जित्थों की मैं ये समझ पावां कि तुहाडी मैं समझ नूं बेहतर बना सकदा वां, मैं उत्थों की टॉपिक की शुरुआत करांगा। सो मैं उपरों ये डेफिनेशन वगैरह सारियां छड्ड रहा, क्योंकि जो मैं तुहानूं एक बार पूरा चैप्टर तो गो थ्रू करवा दिता उस तो बाद मैनूं डेफिनेशन या उहदा अर्थ समझाउण नूं कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होएगी ते तुहानूं भी इस चीज़ को समझण नूं कोई ज़्यादा समस्या नहीं होएगी। सो इस पद्धर ते आके असी तुहाडी जिहड़ी रैगूलर जिहड़ी क्लासरूम है उहदे तो मैं डिफरेंट रह रहा हाँ। उम्मीद करदा तुसी मेरे इस आस्पैक्ट में भी समझ रहे होगे कि क्यों मैं अगे पीछे चल रहा। सो अज का जिहड़ा साडा टॉपिक है जो मेनली असी पढ़ना है वो पढ़ना है लोकतंत्र के मुढ़ले सिद्धांत। मुढ़ले सिद्धांत मतलब प्रिंसीपल्स, ठीक है। किसी भी बिल्डिंग नूं खड़े करने लई कुछ पिलर चाहिए होंगे है, या फिर तुसी अपने घरदियां नूं अक्सर ही कहता सुनिया होएगा कि मैं अपने असूलों तो नहीं हट सकता, मैं जिंदगी दे विच अपने कुछ असूल रखे हुए हैं। वो असूल होंदे की है, वो पिलर्स ने उन्होंने जिंदगी के जिन्हां ते उन्हां दा पूरा जीवन चल रहा है। जिवें एक इमारत नूं खड़े होने लई पिलर चाहिए, उवें एक व्यक्ति नूं जो है वो अपनी जिंदगी नूं चंगी जीवन के लिए भी जो है पिलर्स की यानी कि असूलों की यानी कि प्रिंसीपल्स की जरूरत होंदी है। उस तरीके इस लोकतंत्र नूं भी जिंदा रखण लई जो मुढ़ले थंम ने, जो पिलर ने जिन्हां ते लोकतंत्र खड़िया है, ठीक है, उन्हां बारे डिस्कशन करनी सब तो पहला असी शुरू करते हाँ। सो लोकतंत्र के मुढ़ले सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब है प्रिंसीपल या असूल, ठीक है जी, ओके। कहंदा जी सब तो पहला पॉइंट है लोकतंत्र सारे व्यक्तियों नूं विचार प्रगटाउण, आलोचना करन ते दूजियां नाल असहमत होने का अधिकार दिंदा है, ओके, ठीक है। सो जे तुसी इस गल नूं सब तो पहला अपने घर दे विच अप्लाई करो, तुहाडे घर दे विच ये डिस्कशन चल रही है कि बच्चे ने 8th दी बोर्ड जो है वो पास कर ली है, 8th दी बोर्ड जो है पास कर लिया। हुण उसनूं 9th जो है वो किसी चंगे स्कूल दे विच जो है वो करवाई जावे। ते की तुहाडे घर दे विच इहो जिहा माहौल है कि तुहाडे घर दे विच कोई जो सब तो वड्डा उम्र दराज जो व्यक्ति है, यानी कि तुहाडे फादर या फिर तुहाडे ग्रैंडफादर, ये निर्णय उन्हां वल्लों लिया जाऊगा या फिर इस निर्णय दे विच जो है हर एक दी राय लई जाएगी। मतलब ग्रैंडफादर अपनी राय देणगे, ओके, फादर जो है वो अपनी राय देणगे,
मदर जो है वो अपनी राय देंगे, ਤੁਹਾਡੇ जो एल्डर ब्रदर या सिस्टर ने उन्हों की भी राय ली जाएगी। और सब तो वड्डी गल, जिस बच्चे का एडमिशन होना है मतलब ਤੁਹਾਡਾ एडमिशन होना है, ठीक है, तो ਤੁਹਾਡੀ यानी कि जिहड़ा किड है, जिहड़ा चिल्ड्रन है, ठीक है जी, तो जिहड़ा किड है ਉਹਦੀ भी राय ली जा रही है, ठीक है। कहण दा भाव है, राय लैण दा मतलब ये है कि दादा जी ये दसणगे कि मेरे हिसाब नाल सानू इस पर्टिकुलर सरकारी स्कूल दे विच बच्चे नूं पाना है। फादर कहेंगे नहीं, मैं चाहुंदा कि मेरा बच्चा जो है वो किसी प्राइवेट स्कूल च पढ़े और वो प्राइवेट स्कूल जो है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड नाल संबंधित होवे। माता जी थोड़े होर एडवांस चल रहे हैं, वो कहते नहीं जी CBSE स्कूल च पावांगे और इस स्कूल दे विच पावांगे। CBSE दे विच तुहाडे कोल 2-3 ऑप्शन है और पर्टिकुलर असीं इस स्कूल च पा रहे हैं। जिहड़े तुहाडे एल्डर ब्रदर सिस्टर है वो कहते कि ICSE दे विच जिहड़ा है मैनूं पाया जावे। हुण तुहाडी गरारी कित्थे फसी है? तुहानूं आ PSEB CBSE ICSE डजंट मैटर, तुहानूं ये पता है मेरा दोस्त जो है, मेरा फ्रेंड जो है वो इस पर्टिकुलर एक स्कूल च जा रहा है, मैं भी उत्थे ही जाऊँगा, ठीक है। अलग अलग राय सारिਆਂ ਦੀ अपने अपने दिमाग नाल, अपने अपने लॉजिकल नाल, अपनी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग दे नाल, क्योंकि एक मनुख ही ऐसा है जिस नूं परमात्मा ने विवेक या स्वै चिंतन करन दी बुद्धि जिहड़ी है वो परमात्मा ने उसनूं दित्ती है। नहीं तो असी बाकी सारे फंक्शनस तो जो है वो एक एनीमल वांग, एक जानवर वांग ही कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, सारा कुछ जो है वो जानवर वांग ही कर रहे हैं। सिर्फ ये जिहड़ी क्रिटिकल थिंकिंग हैगी है, जिहड़ी ये क्रिटिकल थिंकिंग है वो परमात्मा ने सानू डिफरेंट दित्ती है, स्वै विवेक, ठीक है जी, बुद्धि, कि तुसीं अपनी जिंदगी के जिहड़े निर्णय हैं वो आप अपनी बुद्धि नाल लो। परमात्मा जी ये चाहते हैं। हुण इस क्रिटिकल थिंकिंग नाल, इस बुद्धि दे नाल, इस स्वै विवेक नाल हर एक ने अपनी अपनी जो है वो राय दित्ती, वो अपनी अपनी जो है ओपीनियन दित्ती, ठीक है जी। ओके, कहण दा भाव है कि हर एक नूं जो है अपने विचार प्रगटाउण दा मौका दिता गया। मैं जेड़े भी शब्द इत्थे लिखदा ना, जिवें क्रिटिकल थिंकिंग हो गया या जो भी है राय विचार प्रगटाउणा, ये सारे मैं किते ना किते अगे जाके इन्हां मुढ़ले सिद्धांतां नूं ही क्लीयर करते हुए यूज़ भी करांगा, ठीक है। तो बिल्कुल छछो पंज च नहीं पैना है कि सानू एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो। मैं तुहाडे माइंड दे विच कंसैप्ट क्लीयर करना चाहुंदा ताकि SST नूं सब तो बोरिंग सबजैक्ट मन्निया जांदा है और उहदे विच सिविक्स नूं उस मतलब SST दे विच सब तो होर ज़्यादा बोरिंग है तो वो है सिविक्स, जिहड़ा पार्ट मैं पॉलिटी पढ़ा रहा। और मैं सब तो पहला सब तो बोरिंग पार्ट ही जिहड़ा है वो शुरू किया है और उहदे प्रैक्टिकल आस्पैक्ट्स दे नाल उहनां नूं समझाउण दी कोशिश करूँ, तुहाडा दिल जिहड़ा है लग्गिया रहे। तो मैं चाहुंदा कि जे तुहानूं मेरा पढ़ाना चंगा लग रहा है तो तुसीं मेरी एक मदद कर सकते हो, तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों नूं, अपने टीचर्स तक जिहड़ा है वो इस चैनल दे चर्चे पहुँचा सकते हो। मेरा इन्ना प्रचार प्रसार बस कर दो, मेरे लिए मेहरबानी होएगी। मैं अपनी पढ़ाई दे विच जो है तुहानूं पढ़ाउण दे विच कोई भी कमी किस तरीके की नहीं छड्डांगा। हुण तुहाडे डिसीजन बारे, तुहाडे तुसीं किहड़े स्कूल च जाना है, ये तुहाडी डिस्कशन जिहड़ी है वो कित्थे चल रही है, परिवार दे विच चल रही है। हर एक नूं जो है अपने विचार प्रगटाउण दा मौका दिता गया है और हर एक नूं एक दूजे व्यक्ति दे विचार नूं कट्टण दा मौका भी दिता गया है। मतलब पिता जी वल्लों तुहाडे दादा जी दे विचारां प्रति असहमति जताई जा रही है, ठीक है जी, कि नहीं 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 सरकारी स्कूल च नहीं पाना हैगा, आपां CBSE या PSEB च पावांगे। माता जी नूं पूरा मौका मिलिया, पिता जी की गल कट रहे हैं। मतलब इत्थे किसी भी तरीके का जो है वो वितकरा नहीं हो रहा, अपने विचार प्रगटाउण नूं लैके हर एक नूं जो है वो समान मत दिता गया है, हर एक दी समान वोट भी है, ठीक है। तो समानता भी एक प्रिंसीपल हो चुकिया है इस घर दे विच जो लोकतंत्र चल रहा है, इसे नूं लोकतंत्र कह रहे हैं, क्योंकि हर एक नूं अपने विचार जो है प्रगटाउण का मौका दिता जा रहा है, अपनी असहमतियां जताउण का मौका दिता जा रहा है, ठीक है। और किसी नूं भी किसी नाल भी वितकरा नहीं किया जा रहा है, हर एक नूं समान मौका जो है दिता जा रहा है, समान मौका दे रहा है, समानता जो है वो दिख रही है सानूं। हुण यही एग्जाम्पल असीं तुहाडी क्लास दा लैने आ, क्लासरूम दा सीन लैने आ। क्लासरूम दे विच एक ना मीम चल रहा सीगा, कल परसों मैं देखिया किते, कहंदा कि टीचर सानूं ये दुनिया के सब तो वड्डे झूठ ने, जिन्हां च पहला वड्डा झूठ लिखिया होया सीगा कि टीचर सानूं ये कहंदे हैं कि तुसीं मेरे कोलों 100 क्वेश्चनस 100 बार पूछो, एक क्वेश्चन नूं तुसीं 100 बार पूछ सकते हो, कहंदा लेकिन जो दूजी तीजी बार पूछ लिया ना उदों इरीटेट हो जाते हैं। तो ये दुनिया का जो है सब तो वड्डा झूठ है जो टीचर अक्सर कहते हैं, तुसीं मेरे तो 100 बार पूछो, मैं किहड़ा मना करदी हां तुहानूं, ठीक है, या मैं किहड़ा मना करदा तुहानूं,
तो क्लासरूम ते वापस चलते हैं। क्लासरूम दे विच ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਸ਼ਰਮ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਸ਼ਰਮ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਸ਼ਰਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ, यानी कि पहले 25 साल जो है ज़िंदगी के 1 तो लैके 25 साल जो है वो उस आश्रम च जो है पढ़न जाता सी। और उस आश्रम दे विच जो उस रिशी वालों, उस गुणी ज्ञानी व्यक्ति वालों, यानी कि जिहड़े तुहाडे टीचर ने, जिहड़े तुहाडे गुरु ने, उन्हां वालों जो कह दिता जाता सीगा उसनों ही सच्चो सच मन्निया जाता सीगा। कदे भी जो चेले है, यानी कि जो शागिर्द ने, जो विद्यार्थी ने, उन्हां नूं इह इजाजत नहीं दित्ती जाती सी कि तुसीं अपने टीचर तो क्वेश्चन कर सको, सवाल पूछ सको। मतलब इत्थे की चल रहा है? इत्थे चल रही है जी आटोक्रेसी। किहदी आटोक्रेसी चल रही है? गुरु ज्ञानियां दी तानाशाही दी। शायद ये एक डिसिपलिन बना के रखने दे लई जो है वो इस करके जो है तानाशाही चलती सी कि बच्चे जिहड़े है वो सारी जिंदगी जिहड़े है उन्हां नूं डिसिपलिन च रखिया जा सके। जिवें फौज दे विच भी जो है तुसीं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। जो तुहाडे सीनियर ने कह दिता, जो तुहाडे सीनियर ने कह दिता, तुहानूं उही गल जो है उन्होंने सिरे चढ़ाना पऊगा। जूनीयर दे कोल यह ऑप्शन नहीं है कि वह सीनियर वालों कही गई गल नूं मना कर सके। कहण दा भाव हुण जे देखिया जावे, सानू परमात्मा ने की दिता सीगा? बुद्धि दिती सी। उस बुद्धि दे नाल साडे कोल की आया सी? स्वै विवेक आया सी। अपने डिसीजन आप लै सकते हो, ठीक है जी। और इस स्वै विवेक दे नाल जो है साडी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डिवेलप हुई। लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग डिवेलप किद्दां हो रही है? जदों असी दुनिया नूं अपणियां नज़रां दे नाल देख रहे हाँ। अपणियां नज़रां दे नाल देखण दा मतलब ये है कि जदों असी वख-वख थावां तो वख-वख तरह के प्रश्न पुछदे हाँ, वख-वख तरह का ज्ञान इकट्ठा करते हाँ, वख-वख तरह के अनुभव जो है वो लैने हाँ। लेकिन की तुहानूं लग रहा है कि फौज दे विच, वैसे मैं बुराई नहीं कर रहा, उत्थे भी डिसिपलिन बना के रखने जो है ये कहा जाता है कि जे जूनीयर वालों सीनियर की कई गल नहीं मन्निया जाएगा तो उत्ते इनडिसिपलिन हो जाएगा। और फौज के विच इनडिसिपलिन कदे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिवें कि हुण सपोज करो कि किसी सीनियर वालों कहा गया कि तुसीं जो है इस पहाड़ की चोटी ते चढ़ जाओ, और जूनीयर वालों कहा जाए कि इस पहाड़ की चोटी में पहले तो चढ़ना ही बड़ा औखा है, चढ़ते चढ़ते मेरे तो साह निकल जाएंगे, मैं तो मर जाऊँगा। जे उपर चढ़ गया तो उपर दुश्मन की गोली तैयार पई है तो मैं नहीं जाता जी। जे तुहानूं ज़्यादा शौक है तो सीनियर साहब तुसीं चल जाओ। तो इस तरह का इनडिसिपलिन ना क्रिएट हो जाए, जिहदे करके जो है इत्थे रखा गया है कि जूनीयर कदे सीनियर नूं सवाल नहीं पूछदा। सेम लाइक दैट कि जो ऋषियां वालों जो अपने बच्चों नूं, जो चेलियां नूं, विद्यार्थियों नूं पढ़ाया जाता सीगा, उत्थे भी चेले विद्यार्थी जो है वो सवाल नहीं पूछ सकते सी कि तुसीं सानूं इदां ही क्यों पढ़ा रहे हो, या फिर तुसीं कह दिता कि जी सूरज जो है वो धरती के गेड़े कट रहा है, जबकि ये तो बाद च प्रूव हो गया सीगा कि धरती सूरज के गेड़े कटती है। लेकिन ऋषि मुनिया ने सपोज कर लो, मैंने नहीं पता उन्होंने इदा पढ़ाया सी कि नहीं पढ़ाया सी, मैं वैसे एक वो लै रहा हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा कि उन्होंने कह दिता ऋषि मुनिया ने कि जो है साडी धरती इन्नी महान है कि साडी धरती के जो गेड़े है वो सूरज नूं कढ़ने पै रहे, सूरज साडी धरती के गेड़े कढ़दा है, ठीक है। तो कोई बच्चा जिहड़ा है वो ये सवाल नहीं पूछ सकता सी कि ऋषि जी, ज्ञानी जी, सानूं ये दसो कि ये कित्थे प्रूव होया, या तुसीं इहदी कोई फोटो लई सी या कोई सैटेलाइट भेजिया सीगा। तो इदां दा सवाल करन दा बच्चे दे कोल कोई भी हक नहीं सीगा, ठीक है। तो हुण इस क्लासरूम की मैं जे गल करां, तुहाडी क्लासरूम दे विच जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग नूं जो है डेवलप करन दा मौका मिलता है। हर एक बच्चे नूं अपने विचार प्रगटाउण दा मौका मिल रहा है, ठीक है जी। टीचर तो क्रॉस क्वेश्चनिंग दा मौका मिल रहा है, ठीक है जी। और तो उस बच्चे की जो है वो टीचर की कही गल नाल या फिर अपने जो सह विद्यार्थी ने उन्हां दी कही गल नाल, जो उन्हां दी राय है उहदे नाल असहमति भी हो सकती है, ठीक है जी। हुण तक आपां एक छोटे दायरे चले, पहले परिवार के पद्धर ते चले, हुण आप उस तो वड्डा दायरा कर लिया जी, उस तो वड्डा दायरा कर लिया, क्लासरूम चले गए। हुण क्लासरूम तो अगे तुसीं मुहल्ले जा सकते हो, मुहल्ले तो अगे डिस्ट्रिक्ट तो लैके। सो मैं हुण एक वड्डे लैवल ते चलिया, मैं इसनूं इस सब तो वड्डा लैवल जो है वो है देश के पद्धर ते लै गया जी। हुण देश के पद्धर ते लोकतंत्र की होएगा। हुण मैं तुहानूं इस गल दा बेसिक क्लीयर कर चुकिया। मैं वापस चलदा हाँ जी, मैं वापस चलदा हाँ तुहाडी जो 9वीं जमात की जो किताब दे विच 10वां चैप्टर है उससे। लो जी, थोड़ी साफ सफाई मैं कर दिती। पहला सिद्धांत है लोकतंत्र। लोकतंत्र सारे व्यक्तियों नूं, सारे यानी कि
समानता रखी जा रही है, कोई भी वितकरा नहीं किया जा रहा है, हर व्यक्ति ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਪ ਮਤਲਬ ਟਾਈਪਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਟੈਪ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ID ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਕਰੇਟ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਵੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਮੋਨੀਟਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੂਰਵਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਮਤਲਬ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਦਾ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੌਜੀਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜੋ ਵ੍ਰਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ BA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰੱਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਰੱਟਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਟੰਤ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਹਲੇ ਵੀ 5000 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 2500 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਗੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਿੰਸਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਅ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਸੱਭਿਅ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਬਾਸੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਯਾਰਨਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਡਵਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਗਾ ਜੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੀਜਾ ਜਾਂ ਸਾਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਢਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਘਟੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਤੰਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਿੰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯਾਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਪ ਨਾਲ ਉਡਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, 5 ਜਣੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ 'ਤੇ 2 ਮਾਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਪਿਆ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਭੇਦ ਲਿਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਰੂਸ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ रूस भी जो है और यूक्रेन भी जो है, ये दोनों जो है वो लोकतंत्री देश ने, चाहे सीडो डेमोक्रेटिक ही होवे रूस। ठीक है,
ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ने और पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ जो है पूरे जो वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ है वो डेमोक्रेसी ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ है। और डेमोक्रेसी की कहती है, डेमोक्रेसी कहती है कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ जो है वो शांतिपूर्ण ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 3 ਵਾਰਸ ਲੜ ਲਈਆਂ, 3 ਜਾਂ 4, 3 ਜਾਂ 3.5 ਵਾਰਸ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ जो है वो डिग्नेटरीज जो है वो बैठते हैं, ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੰਡਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 2 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, 2 ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1966 ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਵਸਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, 1 ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ 1965 ਵਿੱਚ। ਲੜਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੇਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਪਾਵਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਵਰਟੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਜੇ ਟੋਟਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 50,000 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮਾਈਟ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ 36 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸ਼ੋਰ। 36 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ। 36 ਕਰੋੜ 'ਤੇ 50,000 ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 36 ਕਰੋੜ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 36 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲੀਟ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ, ਵਕੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ,
ठीक है, क्योंकि एक राजा गया मतलब इंग्लैंड वाले राजे गए तो भारत के राजिਆਂ ने ਜਿਹੜਾ है वो इत्ते शासन करन लग जाना सी, लेकिन संविधान बनया, संविधान ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ठीक है, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ मैं ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 90% ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 10% ਹੀ ਸੀਗੀ, 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 90% ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਧਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੰਨੇ, ਸਿਰਫ 10%। ਉਹ 10% ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ 10% ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਅਸਮਾਨਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ 90% ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੈਲਥ ਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸੰਕੇਂਦਰਨ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਕੇਂਦਰਨ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ PM ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਨੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 1 ਪਰਸਨ 1 ਵੋਟ, ਔਰ ਹਰ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੋਟ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ 90% ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਖੋਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸੌਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਹਿਤਾ ਆਰਮੀ ਕਹਿਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੀ ਅਸਮਾਨਤਾ। ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਜਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਾਬੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਵਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਫਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਖੇਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਆ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1.5 ਤੋਂ 2 ਏਕੜ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ 1 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਮਸਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਅਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਣਉਚਿਤ ਆਪਣੀ ਜਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ 12ਵੇਂ 13ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ MP ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, MP ਜੋ ਹੈ ਉਹ PM ਜਾਂ ਉਹਦੀ CM ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ MP ਜਾਂ PM ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ ਬਣੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਣਉਚਿਤ ਜਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅਣਉਚਿਤ ਜਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ, 5 ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੂਟ ਬੂਟ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਹੋਇਆ, ਟਾਈ ਵਾਈ ਵਧੀਆ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਗੀ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੜ ਗੋਬਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਟ ਬੂਟ ਜੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਓਏ ਬੰਦਾ ਬਣ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਇਨਸਾਨ ਬਣ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਹੇ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੋ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
वजूद ही नहीं है। उन्होंने जिंदगी ऑलमोस्ट जानवरों वाली ही है। बस यही है कि काम मिली जाता, काम करी जाते, खाई जाते, पी जाते, बच्चे पैदा करी जाते, बस इन्ना की है। जे तुसी भारत की गल करो, भारत के देखो तुसी किन्ने गुरु पीर फकीर होए ने, गुरु नानक देव जी जिहड़े होए ने, ठीक है, उन्होंने अपनी क्रिटिकल, वैसे उन्होंने रब का रूप मन्निया जाता है, लेकिन उन्होंने जो मैं एक इंसान वजों भी जे मन्ना तो उन्होंने अपनी जो सैल्फ इंप्रूवमेंट के लिए माहौल भारत दे विच ही मिल पाया। नो डाउट उदों भी शासकों का जिहड़ा राजे महाराजा का राज सी, बाबर का राज सीगा, ठीक है। या फिर तुसीं अज की गल भी करो, अज भी तुसीं ऋषि मुनि संत मुनि जिहड़े है ज्ञानी बनना चाहो तो तुसीं बन सकते हो। तुहानूं अपने विचार जिहड़े है उन्होंने प्रगटाउण का भी मौका मिल रहा, अपने क्रिटिकल थिंकिंग नूं जिहड़ा है वो डिवेलप करने का मौका मिल रहा, अपना वजूद डिवेलप करने का मौका मिल रहा, अपने लिए तुहाडी सैल्फ रिस्पैक्ट जिहड़ी हैगी आ वो मन दे विच आप जिहड़ी है वो तुहाडा सैल्फ कॉन्फिडेंस नूं हाई कर रही है। सो ये सारियां चीज़ां जो है कित्थे अवेलेबल है, वो लोकतंत्र दे विच अवेलेबल है। तो लोकतंत्र जिहड़ा है मनुख की परसनैलिटी नूं, ठीक है, तो गौरव कहते हैं डिगनिटी नूं, ठीक है जी, डिगनिटी, ओके। तो डिगनिटी नूं डिवेलप करन दी जिहड़ी है वो पावर दिंदा है। इस करके लोकतंत्र देशों में व्यक्तियों को कई तरह के अधिकार दिते जाते हैं। ये अधिकार जिहड़े ने जिन्होंने मैं फंडामेंटल राइट्स कहना वा, फंडामेंटल राइट्स जिन्हों के जिमें तुहानूं अपना आर्टिकल 19 की जे गल करिए, आर्टिकल 19 दे विच की कहा होया है कि तुहानूं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन है, तुसीं अपने विचारां नूं प्रगट कर सकते हो। तुहानूं ये चाहे कुछ बंदिशां लाइया गई ये ते, लेकिन मैं मान लेना हाले तुहानूं सिर्फ आर्टिकल 19 में बिना एक्सैप्शन से पढ़ा रहा हाँ कि तुहानूं विचार प्रगट करने का जो है अधिकार दिता गया। तुसीं अपना एक संघ बना सकते हो, अपनी एक यूनीयन बना सकते हो, अपनी एक एसोसीएशन बना सकते हो, जिवें कलोनियां दे विच एसोसीएशन बनिया होंदियां, महल्लियां दे विच एसोसीएशन बनिया होंदियां, संघ बना सकते हो, ठीक है। उस तो बाद तुसीं सरकार के विरुद्ध, सरकार तुहाडे अगेंस्ट कोई नीति बना रही है, तुसीं सरकार दे विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर सकते हो, ठीक है जी। उस तो बाद तुसीं आबाद रूप तो बिना बंधन तो पूरे देश किते भी घूम फिर सकते हो, ठीक है जी। कोई भी काम धंधा कर सकते हो, ठीक है। ये सारा कुछ कित्थे लिखिया होया है, ये सारा कुछ लिखिया होया आर्टिकल 19 दे विच। कहण दा भाव तुहाडे ते जिहड़ी है तुहानूं किन्नियां सारियां तरीके दी आज़ादियां दित्तियां जा रही हैं। वैसे फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 तो शुरू होकर 32 तक चलते हैं। और आपां तुहाडी बुक दे विच जो सब तो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, जो मैं पढ़ाना है उदों मैं सानूं सारियां गल्लां होर ज़्यादा क्लीयर होकर दसनियां। पर हाले नहीं जिन्ना जरूरी सीगा मैं तुहानूं दसदा कि लोकतंत्र देशों में जो है अपनी परसनैलिटी नूं डिवेलप करने लई ये तुहानूं कुछ अधिकार दिते जाते हैं, और ये सारे अधिकार तुहाडे कोल तुहाडे शासक नहीं खो सकते, ठीक है। ये शासक तुहाडे जिहड़े तुहाडे राजे महाराजे ने, तुहाडी जिहड़े PM है, तुहाडी जिहड़ी COM है, तुहाडी जिहड़ी विधान पालिका है, तुहाडी जिहड़ी कार्यपालिका है, तुहाडे तो इदां दे अधिकार जिहड़े आर्टिकल 22 तो 32 दे विच दिते गए ने, वो अधिकार नहीं खो सकदी। जदों तुहानूं इदां दे कुछ जिहड़े हैगे आ वो अधिकार मिल जाएंगे, तुहाडी जिहड़ी क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपे डिवेलप होगी, तुहाडी परसनैलिटी आपे डिवेलप होगी, तुसीं सैल्फ इंप्रूवमेंट अपने आप से लेके आओगे, अपनी तुहाडी परसनैलिटी डिवेलपमेंट होएगी, ठीक है जी। तो तुहाडी जिहड़ी सैल्फ रिस्पैक्ट है वो वधेगी, सैल्फ कॉन्फिडेंस वधेगा। ये सारा कुछ किवें होएगा जदों तुहानूं कुछ अधिकार दिते गए ने, ओके। अगला पॉइंट तो बहुत ही सौखा है और मैं बहुत बार समझा चुकिया हाँ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ कि लोकतंत्र ਦੇ ऐसी अजिही सरकार है। वैसे तो इस तो पहला मैं एक होर शब्द लिख दिंदा वा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ लोगों की जिहड़ी है वो शासन च भागीदारी हुंदी है, लोगों की शासन च भागीदारी हुंदी है, ठीक है। ये गल्लां मैं बहुत बार पिछले जिहड़े 2 चैप्टर समझाए सारे यही समझाए थे। कहना जिस विच प्रभु सत्ता, सॉवरनिटी, अंग्रेजी च प्रभु सत्ता नूं कहंदे आ सॉवरनिटी। सॉवरनिटी का मतलब की है, तुसीं एक गाना सुनिया होगा, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ मेरी मर्जी, ठीक है जी। यानी कि तुहानूं जो है कुछ भी करने की जो है अपनी जिंदगी दे विच अपने निर्णय आप लैण की जो है वो आज़ादी दिती जा रही है। तुहाडे ते किसी भी तरीके का जो है वो बाहरी दबाव या डर भै नहीं है। अच्छा एक एग्जाम्पल वजह देना, पैराडॉक्स क्रिएट करना। एक तुहाडे ना घर दे तुहानूं ये कहंदे कि काका जी असीं तुहानूं आज़ादी देने, तुसीं कुछ भी कर सको, पर कुछ भी कर सको तो पहला साडी सलाह जिहड़ी है वो मैंडेटरी होएगी और तुहाडे ते बंधक होएगी। तो सॉवरेंटी नहीं हुई। सॉवरेंटी का एग्जाम्पल है हाँ बच्चे तेरी जिंदगी के खुद के निर्णय ने, तुसीं 10वीं तो बाद 11वीं कॉमर्स लैनी है, आर्ट्स लैनी है, जो भी लेना तुसीं बेफिक्र होकर बिना बाहरी दबाव तो तुहाडे ते कोई भी साडा प्रेशर नहीं हैगा, ठीक है। या फिर तुहाडे ते किसी सज्जन मित्र दोस्त का कोई भी प्रेशर नहीं है, समाज का कोई प्रेशर नहीं है। तुहानूं आर्ट्स चंगी लगदी तुसीं आर्ट्स लो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो वो होगी आज़ादी देना, सॉवरेंटी देना। तुसीं अपने मालक आप हो, अपने मालक प्रभु सत्ता का मतलब अपने मालक आप हों, ठीक है, ओके। हुण
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ 13 ਜਾਂ ਚੈਪਟਰ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜੋ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਆਪ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਨਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜੇ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੈ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਵੋਟ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ 83% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 2% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ MP ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ MP ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੌਜਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਜੈਨ, ਬੁੱਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0.2% ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹ 83% ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 29, ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 29 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਲਿਪੀ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਰਖਣ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਰਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 9ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੰਸਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? MPs ਤੋਂ। ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ 12 ਜਾਂ 13 ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋ, ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, 18+ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੈਪਟਰ 12ਵੇਂ ਤੇ ਚੈਪਟਰ 13ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵ ਉੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 1946 ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 1949 ਤੱਕ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਕੁਛ 16 ਦਿਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ 389 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 389 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 389 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 7 ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਡਿਊਲ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਤਾ, ਸ਼ੈਡਿਊਲ 7 ਲਿਖਤਾ, ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
हमेशा गल कही जाती है। ठीक है, तो हुण लोकतंत्र दे विच जे सारिਆਂ ਨੂੰ समान रिप्रजेंटेशन मिल रहा है तो सारिਆਂ ਦਾ ध्यान भी तो जिहड़ा है वह समान ही रखना पएगा, समान ध्यान ही रखना पएगा। ठीक है, सो सारिਆਂ ਦਾ ध्यान रखा जाएगा और सारिਆਂ ਦੀ भलाई ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ है वह कंसनट्रेशन किया जाएगा। किसी एक वर्ग या किसी एक व्यक्ति के हित ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ है वह काम नहीं किया जाएगा चुने हुए नुमाइंदिਆਂ ਵੱਲੋਂ या फिर शासकों ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ खेती कानून आए तो उदों ये रौला पाया गया कि अंबानिया अडानिया ਨੂੰ फायदा देने ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ है कुछ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ फायदा देने ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ है सरकार ने कानून बनाए ने, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ कानून बना लो या इदां दी कोई भी जिहड़ी है सैटलमेंट कर लो, लेकिन किसानां नूं नुकसान हो जाए और अंबानियां अडानियां नूं फायदा हो जाए, या फिर अंबानियां अडानियां नूं नुकसान हो जाए, किसानां नूं फायदा हो जाए, इदां दा कोई भी कानून जिहड़ा है लोकतंत्र दे विच प्रवान नहीं किया जाता। उस तो बाद लोकतंत्र विच संविधानिक तरीकों द्वारा सरकार नूं बदलिया जा सकता है। बेभरोसगी मता याद करो, बेभरोसगी मता तुसीं ऑलरेडी पढ़ के आए हो। ठीक है जी, हुण मैं दोबारा नहीं दसूँगा बेभरोसगी मता की हुंदा, जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। तुसीं पिछली वीडियोज़ देखो, जे नहीं देखे तो प्लीज़ देखो, तां ही समझ आएगा। ठीक है, लोकतंत्र हिंसात्मक ढंग नाल क्रांति द्वारा जिहड़ा है खून खराबे नाल जिहड़ा है वह सरकार नहीं बदली जाती लोकतंत्र दे। ये भी मैं पिछले चैप्टर दे विच पढ़ाया है। सो अज मैं तुहानूं लोकतंत्र के मुढ़ले सिद्धांतां बारे गल कीती है। मैं ऑलरेडी दस भी चुकिया कि जे चाहे विशेषतावां लिखण नूं आ जाण लोकतंत्र ਦੀਆਂ, चाहे प्रिंसिपल लिखण नूं आ जाण, तुसीं ये सेम पॉइंट ही लिखने है। फिर भी जे किसी पॉइंट दे विच कोई दिक्कत आ रही होएगी तो प्लीज़ तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच पुछ सकदे हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।